إلى هرد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم
ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفيفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وأعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جدة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحل لسانتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك أن خير مصاحب لنا ورفيق وأن تضيفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وقك فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المسون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرام يا كريم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT, kita telah selesai membaca surah Yasin. Mudah-mudahan bacaan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bersama dengan kita sekarang Ustaz Ashraf Suharin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustaz? Okey, dengar. Okey Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, bersama dengan kita sebenarnya pelajar-pelajar asrama Ustaz. Alhamdulillah. Sama dengan kita juga yang menonton di Surau Luqmanul Hakim, pelajar-pelajar asrama yang calon-calon SPM dan STPM. Dan juga bersama dengan kita juga guru-guru dan juga staf dan juga warga SMK Tinggi Kelang. Ustaz, semua dah maklum, saya rasa dah maklum siapa dia Ustaz Muhammad Ashraf Suharin. Jadi dengan ini saya dengan sukacita menjemput Fadil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, datang kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati-hati kami rasa sombong, riak, tacapu dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Saha, seluruh barisan guru-guru, para asatizah dan seluruh para pelajar yang mudah-mudahan dalam rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya syukur, alhamdulillah Allah beri kita kehidupan. Allah masih lagi beri nyawa pada kita, dan kehidupan ini sebenarnya sangat bernilai. Di sebalik kehidupan ini, bagi orang yang ada dosa, ada kesempatan nak bertaubat. Orang yang sedar banyak kekurangan, kebaikan, ibadah, sedar dia boleh top up, dia boleh tambah kebaikan-kebaikan. Bayangkan, kehidupan ini Allah dah hentikan. Di saat itu kita baru sedar banyak dosa kita, sedar banyak salah kita, yang saat itu tak ada peluang untuk kita bertaubat. Begitu juga kita baru sedar ada kebaikan, kita baru sedar banyak kekurangan, kebaikan yang umpamanya sebagai bekal dalam kuburan, begitu juga di akhirat, yang saat itu baru sedar yang dah tak berguna. Jadi mudah-mudahan kehidupan ini kita makin dekat, makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sedikit masa yang ada, lebih kurang pukul 10, kita nak bicarakan seluruh yang dirahmati Allah, para pelajar. Saya nak share satu gambaran, bila kita nak bicarakan tentang
kehidupan ini, satu, kita kena renung firman Allah Subhanahu Wa Taala antara tujuan hidup kita. Dalam surah Al-Mulk, kita digalakkan baca sebelum tidur. Bila sebut baca sebelum tidur, mati kita malam itu, mati kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mulk yang kita baca sebagai lawyer, sebagai subhanallah, sebagai pembantu penolong kita daripada persoalan, daripada kita subhanallah kita rasa bahaya yang ada dalam kubur, ini sebagai keselamatan. Apa dia? Ayat yang kedua, Allah sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kematian. Saya bakal mati, adik-adik para pelajar juga seluruhnya yang mendengar ni, semua bakal mati. Wal hayata, kita kena sedar. Allah datangkan dulu hidup sebelum mati. Untuk apa kehidupan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji kamu hamba-hambaku. Banyak mana kebaikan yang dilakukan, banyak mana di antara kita, perangai kita yang paling baik. Ahsanu amala. Allahu Akbar. Jadi anak-anak, para pelajar yang sedang menduduki SPM, bahasa mudah dia SPM apa dia? Sijil Pelajaran Malaysia, betul kan? Tapi suka saya nak letakkan SPM, Sijil Panggilan Mati. Sijil Panggilan Mati. Saya ada kenalan, anak murid saya, abang dia, sempat menduduki peperiksaan SPM tahun lepas. Bukan tahun lepas, tahun satu lagi, 2020, tahun lepas 2019. Dia orang yang sangat baik. Ni nak cerita ni, yang paling utama bukan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia yang buat masuk dalam kubur, tapi bagaimana sikap dia, peribadi dia, mental dia, yang bawa nak cari redha Allah. Dia sempat ambil SPM, tapi orang dia sangat baik. Adik dia, student saya di Pondok Tafiz, di Pondok Motivasi yang saya bangunkan di Sawah Sepadan, Tanjung Karang. Bagaimana subhanallah, habis selesai SPM, dia nak balik ke kampung di Tanjung Karang naik motor, accident, digilis dengan lori, meninggal di tempat kejadian. Subhanallah, apa saya nak share gambaran ini, orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik, dia faham apa yang dia dicapai. Adik-adik, 2020 sepatutnya anda SPM, tapi dilanjutkan ke 21. Maksudnya, dunia ini bukan matlamat kita. Yang jadi matlamat adalah akhirat kita. Itu sebab anda kena faham, belajar ini bukan untuk periksa, tapi ilmu itu adalah manfaat seluruhnya. Yang perlu kita sedar, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara. Allah akan tanya usia kita. Usia kita, umur kita mana habiskan? Yang kedua, ilmu. Ilmu yang macam mana kita dapat, ke mana kita amalkan, ke mana kita sampaikan. Yang ketiga, harta. Harta yang kita ada, macam mana kita belanjakan, macam mana kita gunakan, macam mana kita habiskan. Dan yang akhir sekali, abadan fi ma'ablah. Badan kita, ke mana kita penatkan, ke mana kita letihkan. Anda penat belajar, kerana Allah anda letakkan. Bukan nak capai SPM, tapi SPM yang sebenar, solat, peribadi. Dan M ini apa dia? Kita punya pemikiran mental ni. Allahu Akbar. Dan M yang saya nak bawa adik-adik, M bagaimana munajat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada cerita tadi, saya pergi dan anak-anak murid saya pergi waktu kebumi jenazah ni. Dikebumikan seramai-ramai orang. Saya tidak mengenali, tapi cukup saya rasa ini orang yang baik. Apa yang berlaku? Dia dapat keputusan SPM tahun lepas. Dia periksa 2019. Hamba Allah ni dah tak ada atas dunia. Menangis mak dia tengok putusan yang sangat cemerlang. Allahu Akbar. Dia jaga hubungan dengan Allah. Dia jaga hubungan dengan mak ayah. Dia baik dengan guru-guru. Dia belajar di sekolah teknik vokasional di Sungai Buloh. Allahu Akbar. Jadi saya cerita ni sebagai pedoman untuk adik-adik. Anda kena betulkan niat anda. Kena betulkan niat anda. Yang kita nak capai bukan SPM untuk dunia, hanya untuk Malaysia. Masuk dalam kubur, sijil ni tak pakai dah. Sijil yang sebenar apa dia? Allah akan tanya solat kita bagaimana. Allah akan tanya peribadi perangai kita macam mana. Dan Allah akan tanya bagaimana kita punya minda. Allahu Akbar. Itu yang sebenar dia. Jadi
Mari kita fikir sama-sama seluruh yang dirahmati Allah. Tadi baca Yasin, bagaimana ada satu ayat yang Allah nak kita faham, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari mulut nakhtim, Allah katup, Allah kunci. Yang bercakap tangan-tangan mereka, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi setiap apa yang mereka lakukan. Jadi adik-adik, anda kena rebut peluang belajar benar-benar. Anda sedang menjalani exam, imtihan, anda dah berusaha, anda dah berdoa dan anda serah selebihnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, betulkan niat. Kita nak cerita, hari ini 27 Rejab, bagaimana Nabi SAW dalam Isra' dan Mi'raj diperjalankan, dibawa sampai naik ke langit Mi'raj, sampai langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di sebalik gambaran ini apa dia? Allah fardukan, wahyukan ibadah yang namanya solat. Adik-adik, kalau kita rasa subhanallah serabut kepala otak kita dalam kita nak imtihan, dalam kita nak exam, dalam kita nak periksa, itu baru small matter dunia. Nak banding ujian yang Nabi hadapi, nak banding ujian dunia ini yang kita kena lalui. Ada yang dalam peperiksaan ini mak meninggal, bapa meninggal, tak ada sokongan daripada ayah meninggal. Subhanallah. Dia bagaimana dia harum kehidupan ini. Nak cerita apa? Inilah kehidupan yang penuh dengan ujian. Anda belajar, anda nak dites diri anda bagaimana melalui ujian. Tapi dunia ini madrasah yang Allah nak kita harungi kehidupan. Kehidupan ni adalah sekolah. Allah datangkan ujian dulu, baru kita belajar. Betul tak? Susah dulu, di sebalik susah tu kita faham. Sabar. Allahu Akbar. Kita renung balik satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bawalah diri kamu dengan jalan sabar. Jadikan penolong kamu sabar dan solat. Kita sabar atas apa ujian, dan penyelesai daripada sabar itu solat. Penyelesai daripada sabar itu solat. Allahu Akbar. Allah datangkan masalah dan Allah juga datangkan penyelesai masalah tersebut. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Adik-adik, kalau tahun lepas patutnya anda periksa, tahun ni umur dah 18. 18 zaman Nabi, anak-anak muda zaman Nabi, mereka hebat berjuang pada jalan Allah. Mereka hebat menuntut ilmu, duduk di halaqah-halaqah Nabi SAW. Mereka hebat berperang. Mereka hebat rebut kebaikan-kebaikan untuk dilakukan. Jadi anda kena jadi ikon. Hari ni kita diuji dengan pandemik, diuji dengan virus. Nak cerita 2020, Mahathir Mohamad, ni PM yang dulu, wawasan 2020. Kata akan datang 2020 ni canggih. Tapi Allah nak cerita, dia punya musibahnya lebih lagi canggih. Allah nak kita tune kepala otak, dunia bukan matlamat tapi akhirat matlamat. Saya cerita tadi, pelajar SPM yang dah tak ada atas dunia, dapat keputusan periksa, menangis mak dia. Dia bangga. Anak yang bila balik cuti ulang alik ke rumah Allah, ke masjid. Hari ni tak boleh sembahyang masjid. Ada yang boleh. Dia rebut peluang itu. Dan bila dia meninggal, baru tersebar cerita anak yang baik. Adik dia bercerita, bila balik dia pergi sama-sama bonceng naik motor dengan abang pergi ke masjid. Guru-guru bercerita dia orang yang baik, suka tolong guru-guru. Jadi anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah, anda kena letakkan matlamat anda bukan belajar untuk capai cemerlang SPM semata-mata, tapi SPM yang kita nak capai adalah solat kita, peribadi kita, minda kita, atau M yang kita kena faham, manfaat untuk semua orang. Kita tubuh yang sihat tapi kita tak ada manfaat. Tak guna kita belajar pandai tapi kita tak ada manfaat pada siapa-siapa. Pada mak bapak kita kurang bermanfaat, pada sekeliling orang sekeliling kita tak ada manfaat. Dan satu kisah juga, subhanallah, saya nak share, pelajar SPM, tak ingat tahun bila,
malam dia nak periksa tu, dia kena jaga ibunya yang sedang sakit. Dia kena jaga, tak sempat dia study. Tapi dia reda, ini mak aku kena jaga mak aku. Besok nak periksa, dalam keadaan dia blank kepala otak dia. Blank kepala otaknya, tak boleh jawab. Apa yang disebut, malam tadi aku jaga mak aku, ya Allah tolong aku mudahkan untuk jawab periksa ni. Apa yang berlaku? Seolah-olah ada malaikat datang, buka buku, dia boleh salin. Subhanallah. Itu sebab bagaimana dia bertawasul dengan Allah atas kebaikan yang dilakukan, Allah mudahkan dia. Adik-adik, saya sebut balik, hari ini dengan kebaikan akan menjadi kemudahan. Ingat, yang kita buat, baik ke buruk, itulah yang akan bentuk mati kita masuk dalam kubur, baik atau tidak, di mahsyar baik atau tidak, syurga atau neraka kita. Dan saya nak share satu kisah lagi. Ustaz Saha, kita sampai pukul 10 kan? Saya nak share satu kisah Ashabul Ghar. Macam hari ini kita berada pada malam Jumaat. Malam Jumaat kita digalakkan, hari Jumaat digalakkan kita baca surah Kahfi. Ni ada kisah Ashabul Kahfi, tapi ni nak cerita Ashabul Ghar. Pemuda yang lari daripada pemimpin yang zalim, nyorok dalam gua, tertidur. Rasa macam sekejap tidur, rupa-rupanya 300 lebih tahun Allah tidurkan dia. Apa nak cerita? Itu cerita Ashabul Kahfi. Ni cerita Ashabul Ghar. Dia terperangkap dalam gua. Minta maaf. Ashabul Ghar terperangkap dalam gua, 3 orang pemuda. Tiga-tiga ni bila terperangkap itu, apa yang dia rasa, tak ada benda yang dia nak minta tolong melainkan dengan Allah. Apa yang mereka bertawasul minta tolong dengan Allah, dia ungkit. Dia ungkit kebaikan-kebaikan yang dilakukan kerana Allah untuk selamat daripada berbahaya. Kita ni boleh. Kita boleh bertawasul, kita boleh mohon pada Allah atas kebaikan kita sebagai pertolongan. Hari ini saya dan murid yang hafal Al-Quran yang saya bangunkan di pondok di Tanjung Karang, saya sebut, hari ini anda sedang berbisnes dengan Allah. Modal anda adalah Quran yang anda hafal. Adik-adik, hari ini anda berbisnes tidak dengan Allah. Apa modal anda? Nak masuk syurga, kalau kita mati tiba-tiba, layak ke kita selamat? Kalau kita mati tiba-tiba, ni kita berada di akhirat dengan apa yang kita ada ni, cukup tak bawa kita masuk dalam syurga Allah? Baik, pada gambaran tadi, Ustaz Saha, kita sampai pukul 10 kan? Saya nak mohon respon. Ya Ustaz, pukul 10 lebih sikit pun tak apa Ustaz, sampai 10.30 pun tak apa. Minta maaf Ustaz, saya ada live yang lain. Sampai paling lewat pun sampai 10.10, boleh Boleh Ustaz. Okey, baik, seluruh yang dirahmati Allah, saya nak cerita balik pada gambaran tadi. Pemuda yang pertama, dia bertawasul dengan Allah, ya Allah, dulu aku ada mak, ada bapa. Ya, aku hari-hari beri minum susu, aku berusaha buat baik pada dia. Adik-adik, tadi saya cerita pelajar SPM, 2 orang pelajar SPM yang dah tak ada atas dunia, keputusan cemerlang, yang susah payah dengan mak bapaknya juga dipermudahkan urusan. Allahu Akbar. Balik pada gambaran tadi, pemuda yang pertama dia bertawasul, ya Allah, aku dulu ada mak bapak, aku usaha kebaikan pada dia. Aku hari-hari, aku perah susu kambing bagi dia minum. Tapi satu hari, aku perah tengok-tengok dia belum bangun tidur lagi. Dia tak bangun daripada tidur. Aku tunggu sampai dia bangun. Baru aku beri minum. Sebelum tu isteri aku, anak-anak aku merengek nak minum. Aku kata tak, selagi mak bapak aku tak minum, korang jangan minum. Sampailah mak bapak dia bangun, dia layan dengan sebaik-baiknya. Dan dia sebut pada Allah, ya Allah, kalau ini kau nampak sebagai kebaikan, kau nilai sebagai kebaikan, gerakkan pintu gua ni. Tergerak sikit pintu gua ni. Allahu Akbar. Pemuda yang kedua, ya Allah, dulu aku hampir-hampir berzina dengan seorang perempuan. Tiba-tiba dia sebut kalimah Allah dan aku jadi takut. Aku tinggalkan perempuan tu. Aku takut akan perbuatan itu. Kalau kau pandang itu sebagai kebaikan, ya Allah, gerakkan pintu gua ni. Tergerak lagi sikit pintu gua ni. Dan pemuda yang ketiga, apa dia? Adik-adik yang dirahmati Allah, aku dulu seorang manager, seorang tokey lah, bos kepada majikan. Tak sempat aku bayar gaji dia berhenti kerja. Dan aku simpan,
Aku ternak kambing membiak, satu hari dia tuntut hak dia. Aku tunjuk, itulah hak kau. Ambil. Aku redha dengan gambaran itu, ya Allah, kalau itu kau pandang kebaikan, maka gerakkan keseluruhan pintu gua. Tergerak seluruhnya. Jadi adik-adik, pengajaran di sebalik gambaran ini, anda kena usaha kebaikan, kebaikan itu juga akan jadi kemudahan. Ingat, kita boleh mudah dengan urusan dunia, nak jawab exam, saya bukan pelajar pandai. Tapi Alhamdulillah, banyak benda-benda. Saya dulu ngapal Quran, saya ambil SPM pun sedang ngapal Quran. Alhamdulillah dapat, boleh sambung sampai sekarang, sampai PhD dan sebagainya. Dan saya nak cerita apa dia, kita dalam anda nak tempuh, ini baru peringkat SPM, belum universiti lagi, jangan kita bataskan. Tunggu habis belajar baru nak bermanfaat. Tak. Sekarang ini anda kena jadi orang yang bermanfaat. Tengok senyum-senyum tu faham tak? Faham? Mudah-mudahan hebat. Dia bila sebut high school ni kan, ada hai-hai orang dia kan, insya-Allah. Yang angkat tangan tu lagi, mudah-mudahan semua cemerlang insya-Allah. Ni apa pun, jaga solat, jaga hubungan dengan mak ayah, jaga peribadi tingkah laku anda, peribadi pada semua manusia, jangan jadi zalim pada manusia, sebab apa doa orang yang dizalimi Allah akan dengar. Takut-takut dia doa benda yang tak elok pada kita sampai. Allahu Akbar. Jaga apa dia, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir. Dan saya nak share dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi terdahulu. Antaranya yang saya nak cerita ini, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bila jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, sampaikan salam aku pada umatmu ya Muhammad. Rebut syurga. Cucuk tanam di syurga ini, kerana syurga ini tanahnya subur. Suburkan dengan kebaikan yang kita buat atas dunia, seolah-olah kita sedang bina kebun di syurga. Jadi adik-adik, anak-anak muda ni Allah sayang. Jangan jadikan leka dengan handphone, jangan jadi lekakan dengan TikTok. TikTok lah ke benda kan. Ni apa lagi? TikTok lah, Bigo lah ke benda kan. Allah Akbar. Jadi kita cari yang boleh bawa handphone ke sekarang ni kat asrama? Tak boleh kan. Jadi di sebalik gambaran tu kita rebut manfaat hidup ni dengan sebaik-baiknya. Zaman Nabi sebut anak-anak muda ni asyabab syu'batu minal junun. Sebahagiannya daripada sikapnya gila-gila. Gila-gila tu bukan bengong kepala otak tau. Gila-gila apa? Gila-gila nak berjuang di jalan Nabi. Gila-gila nak pertahankan agama. Anak-anak muda hari ni gila tau. Memang gila. Gila angkat motor tayar satu. Gila dengan macam-macam. Saya tengok masing-masing bila tak boleh belajar, nak ke sekolah, antaranya sibuk dengan TikTok. Nak viral, nak bagi orang like lebih, nak bagi orang follow lebih. Allah Akbar. Bayangkan kita share benda yang tak elok, berapa ramai follower yang tak elok, yang akan jadi saham dosa pada kita. Tapi kalau kita buat sesuatu yang baik, orang follow, orang tiru, subhanallah, pahalanya pahala sangat banyak pada kita, seolah-olah benar yang Nabi Ibrahim sebut, kita sedang bina cucuk tanam di syurga Allah. Adik-adik, satu benda, ada 9 minit saya nak bercakap. Di hujung-hujung ni, apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim, dia ajar amalkan zikir ini. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adik-adik cuba ikut, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anda imtihan, rasa susah nak jawab, sebut zikir ini. Usaha dah, doa dah, serah kita pada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan ya Allah, aku tak ada kemampuan ya Allah, melainkan Kau yang maha besar, melainkan Kau yang maha agung. Kita sebut zikir ini ada power yang kita tak sedar. Adik-adik, cuba subhanallah, anda banyakkan munajat, antaranya jaga solat, solat tahajud, solat sunat duha, banyakkan zikir, banyakkan bersedekah,
banyak tolong orang, akan ada kemudahan pada anda. Allahu Akbar, insya-Allah. Dan apa yang saya nak sebut yang seterusnya, kita nampak hari ni duit itu mahal. Tapi cuba kita renung di sebalik ejaan DUIT. Doa, usaha, istiqamah, tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Takwa apa dia? Sembahyang. Takwa apa dia? Taat pada Allah. Takwa apa dia? Zikir. Takwa apa dia? Tolong orang. Takwa apa dia? Banyakkan kebajikan. Allah akan tunjukkan jalan keluar. Keluar daripada masalah. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah kurnia rezeki yang tak sangka-sangka. Kejayaan. Jujur saya katakan, saya dulu tak belajar beria-ria. Study tak beria-ria. Malam nak periksa baru study. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat hafal Quran. Subhanallah. Adik-adik cuba insya-Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah dengan sebulat-bulat penyerahan, Allah bersama dengan dia. Innallaha balighu amrih qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah tentukan sebaik-baik ketentuan pada dia. Insya-Allah. Jadi saya rasa minta maaf Ustaz Saha, sekadar ini dapat saya sampaikan. Kalau ada soalan, ada masa lagi insya-Allah untuk saya bicarakan. Minta maaf Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz. Raja Asrama kalau ada soalan nak tanya Ustaz Ashraf. Ada tak soalan Raja Asrama? Okay, Ustaz, bersama dengan kita Ustaz ada 84 orang yang sedang menonton. Dengar. Apa? Macam mana nak istiqomah? Okey, dengar. Macam mana nak istiqamah? Betul soalan dia. Ustaz dengar? Dengar. Macam mana nak istiqamah? Okey, itu je soalan. Okey, baik. Ustaz Zaha, terima kasih yang bertanya. Istiqamah tu satu benda yang berat. Yang ringan apa dia? Istirahat. Istirahat tu rehat, dia tu ringan. Macam mana kita nak bawa istiqamah itu? Kita nak istiqamah, kita kena duduk dalam suasana yang baik. Kita ada semangat yang baik, bercampur dengan orang yang baik. InsyaAllah kita akan boleh istiqamah. Kadang kita tak boleh istiqamah, kita campur dengan geng-geng, dengan kawan-kawan yang tak tentu arah. Bukan istiqamah, tak tentu arah jadinya kan. Jadi kita kena hidupkan suasana, cari suasana dan antara lain mohon kekuatan daripada Allah. Apa doa tadi, zikir tadi? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh? InsyaAllah. Sujud dalam solat, sujud yang terakhir, bisik dengan Allah. Hebat kan? Kita sujud berbisik di tanah, didengar di langit Allah. Hebat, power. Jadi rebut sujud tu. Kan viral baru-baru ni, semalam ke hari ni. Satu mahatafiz lepas SPM, dia sujud. Bukan dia nak tunjuk dia alim, tapi itu sebenarnya lah tindakan last dia. Sujud syukur, sujud tawakal dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh adik-adik? Habis periksa bukan conteng baju. Fuck apa semua perkataan yang tak elok. Bukan buang buku teks lah. Tapi tadah tangan, syukur dan sujud. Tertangguh SPM anda tahun lepas, tahun ni Allah beri peluang untuk SPM. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Ada tak soalan lain? Bukan senang kita nak jumpa dengan Ustaz Ashraf ni.
Beliau selalu sibuk kan. Alhamdulillah dapat bersama dengan kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Elok. Pelajar lain ada soalan? Ada soalan tak? Kita ada 2 minit lagi Ada 2 minit lagi. Di live YouTube jika ada soalan boleh type dekat chat tu kalau ada soalan. Okey Zat, kalau tak ada apa-apa. Okey, ada tak? Okey Zat, nampaknya semua dah faham kot Hebat-hebat. Ya, high school ni hebat. Yang Ustaz Zahar juga hebat. Jadi sekadar ini daripada saya, selamat maju jaya semua. Ya, mudah-mudahan semua beroleh kecemerlangan bukan hanya SPM tapi solat anda, peribadi anda, manfaat anda yang terbaik insya-Allah pada semua. Niat kerana Allah, bila ada kita niat kerana Allah, di situ Allah akan bantu. Tapi kalau kita niat untuk dunia, Allah serahkan kita pada dunia. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, selamat maju jaya semua. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan anda. Kita jumpa lagi insya-Allah. Maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Zahar dan seluruh. Jazakallahu khairan kasiran ya Ustaz. Ya kan Ustaz. Insya-Allah iyakum. Terima kasih Ustaz mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz ada manfaat untuk diri kita semua Jadi terima kasih sekali lagi pada Ustaz Muhammad Ashraf bin Suharin di atas perkongsian ilmunya pada warga STK Jadi untuk akhirnya InsyaAllah kita akan bersiaran setiap minggu. Majlis bacaan Yasin dan Tahlil kita akan buat setiap minggu, Khamis malam Jumaat di sepanjang bulan dakwah ni Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan barakah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Sehingga kita bertemu di minggu depan insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.